Good morning students, welcome to Leelagiri Degree and PG College video classes. The last topic in the analytical solid geometry, first unit last topic andi. So radical planes important long answer undi manaki ikkada, and the angle of intersection of planes lo kuda long answer undandi. So now radical plane, power of a point. First definition, it has to satisfy three conditions which is when the power of a point. Let s equals to 0 be a sphere. Let s equals to 0 be a sphere, and b is the, here this is the s equals to 0 be a sphere equation tells manaki, and b is the point. Here b is the point on the line, intersecting line, and sphere ki intersect aina line lo unna point b antunnam. Sphere s equals to 0 కాబట్టి l is the line అక్కడ మనకి. ఓకే, intersecting sphere s equals to 0 at the 2 points p and q. It's the intersecting point. This is the p and this is the q. These are the intersecting points. The power of a point b with respect to the power of a point b, ఇక్కడ ఉన్న power of a point b with respect to the sphere s equals to 0 is satisfies this conditions. What is the bp into pq? Here bp, these are the bp into pq. pq ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు is a external point to s equals to 0 అంటండి. minus bp minus qq, b is the internal point. minus bp minus bq is, if b is the internal point to s equals to 0. If 0 is the, here s equals to 0, this is if b is the point the center s equals to 0. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన స్పియర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నామండి. పవర్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు త్రీ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్, బీపీ బీక్యూ. ఓకే, పీక్యూ ఇక్కడ కూడా మైనస్ బీక్యూనే. అండ్ దెన్ నౌ రాడికల్ ప్లేన్ డెఫినేషన్. దర్ ఇస్ అ రాడికల్ ప్లేన్ ఇఫ్ లోకస్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్, locus of the point అంటే ఎలా చేస్తున్నాం? వాట్ ఈస్ locus of the point అంటే హియర్ x1 y1 z1 we have to mention. then locus of the point becomes xyz. the locus of the point whose powers with respect to the non concentric sphere. పవర్స్ ఎలా ఉండాలి? నాన్ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ అయితే నాన్ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఎ ప్లేన్, దెన్ దట్ ప్లేన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ రాడికల్ ప్లేన్. నాన్ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ are equal, non-concentric spheres are equal is known as a plane. non-concentric sphere are equal is a plane. అంటే అందులో ఉండే ప్లేన్ని నాన్ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఈక్వల్ అవుతే దెన్ దట్ ప్లేన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ రాడికల్ ప్లేన్. The equation of radical plane s1 equals to 0, s2 equals to 0. These are the non-concentric spheres are equal in a plane. Then plane is called as a radical plane. ఈక్వల్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే s1 మైనస్ s2 ఈక్వల్స్ టు 0 చేస్తేనే కానీ, అంటే s1 ఈక్వల్స్ టు s2 గానే కదా అక్కడ. s1 మైనస్ s2 ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే దెన్ s1 ఈక్వల్స్ టు s2 అన్నట్టే కానీ దట్ ఈస్ ద రాడికల్ ప్లేన్. That power of a point means it has to satisfy these three conditions. Just we have to explain in this diagram in the three conditions. That is known as the power point. Okay, power of a point. And the radical plane means these two non-concentric spheres are equal in a plane. ఒకటే ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో ఈక్వల్ ఉండాలి. దట్ నాన్ కాన్సెంట్రిక్, దట్ ఈస్ ఆ ప్లేన్నే రాడికల్ ప్లేన్ అంటున్నాం. s1 అండ్ s2 ఆర్ జీరోస్ తీసుకుంటే దెన్ s1 మైనస్ s2 ఈక్వల్స్ టు 0 ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ నాన్ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఈక్వల్ అయినా కాబట్టి విచ్ ఈస్ దట్ ప్లేన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ రాడికల్ ప్లేన్ మెన్షన్డ్. And then coaxial system of a spheres, a system of spheres such that any two spheres, a system of spheres, any two spheres of the system have the same radiation plane, same radical plane and same radical plane, then the system is called a coaxial system of spheres. A system of spheres, clarity, a system of spheres such that any two spheres of the system, ఏవైనా two spheres in the system of sphere లో any two spheres of the system have the same radical plane. అంటే ఏ స్పియర్స్ అయినా కానీ ఒకటే రాడికల్ ప్లేన్ ఉంటే దాన్నే సిస్టమ్ ఆఫ్ కోఆక్సియల్ సిస్టమ్ స్పేస్ అంటున్నామండి. ఇన్ ద సిస్టమ్, మొత్తం సిస్టమ్ స్పియర్ సిస్టంలో ఏదైనా టూ స్పియర్స్ అనేవి సేమ్ రాడికల్ ప్లేన్ ఉండాలి. ఏవైనా టూ స్పియర్స్ అనేవి సేమ్ రాడికల్ ప్లేన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ ప్లేన్. కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ అనేవి ఈక్వల్ ప్లేన్. ద టోటల్ సిస్టమ్నే కోఆక్సియల్ సిస్టమ్ అంటున్నాం.
means spheres. That is the power of a point. This is the radical plane and the coaxial system of a spheres. The definitions: radical plane, power of a point, coaxial systems. Okay, another one problem చూద్దాం. First problem, important problem అండి. Find the limiting points. Find the limiting points of a coaxial system of spheres. ఈ coaxial system of sphere కి limiting points ని find out చేయమంటుందండి. So limiting points means we have to find out that లిమిటింగ్ పాయింట్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోయాక్సియల్ సిస్టమ్ అంటే ఎస్ ప్లస్ ల్యాండా ఇంటూ యూ ఈక్వల్స్ టు 0. అంటే 2 స్పియర్స్ ఉండాలి కానీ ఖచ్చితంగా. సో ఆ ఫార్మేషన్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఉండే ల్యాండా వాల్యూస్ వచ్చి ఇక్కడ ఉండే లిమిటింగ్ పాయింట్స్ మీన్స్ ద సెంటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. సెంటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సెంటర్ నుంచి వచ్చిన పాయింట్స్నే లిమిటింగ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఏ కోయాక్సియల్ సిస్టమ్స్ అంటున్నాం. చూడండి ఒకసారి. The given equation is, this is the equation. In this equation just simplify. X terms are there, y terms are there, z terms are there. Here minus 20x, here lambda 2x. X terms are there common, minus 20, here 2 lambda. Y terms are common, 30 minus 3 lambda. Here z term are common, 4 lambda plus minus 40 plus 29 is the constant 29. Now we have to find out that center is known as the limiting point, radius of the sphere. ఇక్కడ రాసాం చూడండి. లిమిటింగ్ పాయింట్ ఇస్ దట్ అక్కడ వచ్చే సెంటర్ వాల్యూస్ని లిమిటింగ్ పాయింట్స్ అంటున్నాం మనము. ఓకేనా అండి. ల్యాండాని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన సెంటర్ పాసిబుల్ అవుతుంది మనకి. సెంటర్ ఫార్ములా ఏంటిది? యాక్చువల్గా సెంటర్ ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి మైనస్ యూ మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూ. ఓకే, మైనస్ యూ మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం మనము? మైనస్ యూ మైనస్ వి మైనస్ డబ్ల్యూని మనకు జనరల్ స్పియర్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే x² + y² + 2ux + 2uy 2w z + d = 0. అంటే 2u కంపేర్ చేసుకోండి ఒకసారి. 2ux = ఇక్కడ ఏముందండి? x ఒకటి పక్కన పెట్టుకోండి. 2 lambda minus 20. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తారు చూడండి. ఇక్కడ రాసినాం చూడండి. ఓకే, 2v = ఇక్కడ ఏముంది? మైనస్ 30 minus 3 lambda. ఓకే, 2v అంటే డివైడ్ యూ నట్ సైడ్ వి మైనస్ యూ మైనస్ వి కావాలి కానీ మనకి. సో యూ నట్ సైడ్ పంపించేస్తున్నాం. డబ్ల్యూ 4 lambda అంటే 2u అక్కడ ఉంచుకొని 2 నట్ సైడ్ పంపించేస్తున్నాం. కామన్ తీసేసి చూడండి. 2ని కామన్ తీసేస్తే కింద 2 పైన 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి పైన lambda minus 10 కింద 15 30 కాదండి. అక్కడ కామన్ 3 lambda minus 30/2 అంటే డివైడెడ్ బై క్యాన్సిల్ కాదు. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 2 lambda minus 20 అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ లిమిటింగ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నామండి. ఫర్ లిమిటింగ్ పాయింట్స్ కోసం రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఈక్వల్స్ టు 0 వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్. సో రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఫార్ములా వచ్చేసి మనకి √u² + v² + w² minus d = 0. u² is that 10 minus lambda, v² 3 lambda minus 30/4 whole square. 4 కాదు 2 అండి అది. ఓకే, అంటే 2² కాబట్టి 4 అని డైరెక్ట్ రాశాను. 20 minus 2 lambda whole square minus d minus 29 = 0. సింప్లిఫై చేస్తుంది చూడండి. సింప్లిఫికేషన్, హియర్ ఆల్సో సింప్లిఫికేషన్. లాంబ్డా వాల్యూస్ ఏమేమి వచ్చినాయండి? 8 12 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సిలో ఒకసారి 8 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 - 3 4 వచ్చింది. ఇంకోసారి 12 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే -2 సమ్ వాల్యూ వచ్చిందండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లిమిటింగ్ పాయింట్ ఫర్ ద కోయాక్సియల్ సిస్టమ్. లిమిటింగ్ పాయింట్ హ్యాస్ టు నథింగ్ బట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ అండి. సెంటర్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకొని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. The equation of the spheres of a coaxial system and which touch the plane anta. Find the equation of the spheres of a coaxial system and we have to find out that sphere equation find out cheyali in that coaxial system lo and which touch the plane touch అవుతూ ఉంటుందంట. స్పియర్ ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుండు. టచెస్ ద ప్లేన్ అంటుండు. దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎస్ ప్లస్ ల్యాండా యూ ఈక్వల్స్ టు 0 ఇచ్చిండు. సపరేట్ టర్మ్స్ ఎక్స్ టర్మ్స్ అండ్ వై టర్మ్స్ అండ్ జెడ్ టర్మ్స్ సపరేట్ చేసినాం. కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ సపరేట్ చేసి దెన్ వీ గో ఫర్
Then we go for lambda center value find out చేస్తున్నాం. Here the center value is center equals to minus 2u minus 2v minus 2w అంటే 2u equals to some values 2v equals to compare చేసుకొని here the center the center formula is minus u minus v and minus w. These are the values of centers. Formula of center, then we have to substitute that center is an minus lambda by 2 minus 3 lambda by 2 is the center, and the radius again we have to substitute that radius value. Find out that radius of the sphere equals to r equals to 0, and that one more condition is there. Given question is that radius of the sphere equals to 0 with touches the plane. That is the main reason. Touches the plane means it's plane ఇచ్చిండు అంటే కంపల్సరీ we have to using perpendicular formula అండి. ఇప్పటి వరకు చేసుకున్న అన్ని ఫార్ములాసే the perpendicular distance between the 2 points. Perpendicular distance between the here 2 points x y కాబట్టి x equals to minus lambda and y equals to minus lambda by 2 we have to 4 lambda కాబట్టి 2 క్యాన్సిల్ అయితే 2 lambda అవుతుంది. మైనస్ 15 అటు చేసుకుని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ 4 స్క్వేర్ అంటే 9 16. అంతేగాని a ఇంటూ x1 ప్లస్ b ఇంటూ y1 మైనస్ d బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ కాండి. a ఇంటూ x1 a ఈజ్ ద 3 అలాగే ఉంటుంది. x1 అంటే ఇక్కడ ఉండే మైనస్ ల్యాండా అంటే మైనస్ 3 ల్యాండా. b ఇంటూ x1 b అంటే 4 ల్యాండా అంటే మైనస్ 4 ల్యాండా బై 2 అంటే 2 అంటే 2 2 అంటే మైనస్ 2 ల్యాండా. అక్కడ ఫామ్ ఏం చూసుకోండి 3 lambda minus 2 lambda minus 15. ఈ r అలాగే ఉంటుందండి మనకి ఇక్కడ పైన వచ్చిన r రేడియస్. సో r కూడా తెలుసు కానీ స్క్వేర్ రూట్ u స్క్వేర్ ప్లస్ v స్క్వేర్ ప్లస్ w స్క్వేర్ మైనస్ d అండి. సో కంపేర్ చేసుకొని ఈక్వల్స్ టు రాస్తున్నాం మనం. r ఈక్వల్స్ టు 0 d అండి. d అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్ ఇచ్చిన కాబట్టి టచెస్ ద ప్లేన్ అన్నాడు అండి. ఇంతమందికేమో టచెస్ ప్లేన్ అన్న ఏం ప్లేన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి జస్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ని రాసేసి ఈక్వల్స్ టు 0 చేసి లిమిటింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. ఇక్కడ మాత్రం మనం ఇక్కడ కూడా లిమిటింగ్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్నా కానీ సెంటర్ నుంచే కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది. కానీ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఏం చేయమన్నా కానీ ల్యాండా వాల్యూ ఉంటేనే మనకి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ వస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇన్ దిస్ టచెస్ ద ప్లేన్ నుంచి ల్యాండా వాల్యూని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వచ్చినాం. హియర్ ల్యాండా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 2 వచ్చింది. ల్యాండా ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 4 ద రిక్వైర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్స్. ఒకసారి ల్యాండా 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం, మైనస్ 4 బై సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి ఈక్వేషన్. ఒకసారి క్వశ్చన్ని ఒకసారి క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, సెకండ్ ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి లిమిటింగ్ పాయింట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెంటర్. ఎనీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ గివెన్ స్పియర్ కోయాక్సియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్పియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ లాంబ్డా వాల్యూ. How to find out that lambda value? First, radius of the sphere equals to 0, that find out the lambda value. And there is condition is then touches the plane. That touches the plane is nothing but and that plane is an distance between the 2 points. So that's why distance is an equal formation చేసుకొని lambda అని find out చేసినాం. అంటే touches the plane ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ వేలో lambda వాల్యూని find out చేసినాం. ఒకవేళ touches the ఇవ్వకుంటే ఈక్వల్స్ టు 0 చేసుకొని lambda అని find out చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సరిపోతుంది. ఓకేనా? అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. Find the limiting points of the coaxial system defined by the sphere x square plus y square plus z square 4x plus 2y plus 2z plus 6 equals to 0 and another sphere అండి. ఫైండ్ ద లిమిటింగ్ పాయింట్స్ వచ్చి 2 స్పియర్స్ ఇచ్చిండండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. కోయాక్సియల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్పియర్స్ ఎన్ని ఇచ్చిండు మనకి? 2 స్పియర్స్ ఇచ్చి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ లిమిటింగ్ పాయింట్స్ of these coaxial systems. S is the one of the sphere, S dash is the another sphere అని మెన్షన్ చేసుకోండి. రాడికల్ ప్లేన్ అంటే ఫార్ములా తెలుసు కానీ S మైనస్ S డాష్ ఈక్వల్స్ టు 0నే అక్కడ చేసినామండి. కింద నోట్లో కూడా రాసినాం. రాడికల్ ప్లేన్ నాన్ కాన్సెంట్రిక్ స్పియర్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. ఈక్వల్ ప్లేన్ ఎప్పుడైతుందో రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఈక్వల్స్ టు 0 చేస్తుంటేనే ప్లేన్ అవుతుంది. హియర్ S మైనస్ S డాష్ చేస్తే ఏమొచ్చింది చూడండి. S మైనస్ S డాష్ చేస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్లు అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంటాయి. 2x మైనస్ 4x ప్లస్ 2x మైనస్ 4x అయితే ప్లస్ 2x, ఎందుకంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ S డాష్ మైనస్ 4x మైనస్ 2x అట్లా 6y 2y మైనస్ 4 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. ప్లస్ 4x ప్లస్ 2x అండి. S డాష్ మైనస్ కదా, ప్లస్ 4x మైనస్ 2x అంటే 2x, అక్కడ ప్లస్ 2y ప్లస్ 4y S మైనస్ S డాష్ కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ప్లస్ 2y మైనస్ 4y ప్లస్ 6y యాక్చువల్గా కానీ
2z minus 2z plus 2z plus 4z plus here also plus, ఇక్కడ కూడా ప్లస్, ఇక్కడ కూడా ప్లస్, -3 మైనస్ అక్కడ +2 లాంబ్డా ఉంటుంది. సింప్లిఫై చేయండి, ఖచ్చితంగా వస్తుందండి మనకి. ఇక్కడ లాంబ్డా వాల్యూ 0, -2నే వస్తుంది. చూడండి ఒకసారి. u ఈక్వల్స్ టు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఆఫ్ ది కోయాక్సియల్ సిస్టమ్ s అండ్ ప్లస్ లాంబ్డా ఇంటూ u, x + 3y + 2z అండి అది. ఓకే, అండ్ దెన్ హియర్ దట్ సెంటర్ దీని నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు దీని నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సెంటర్ అని అంటే, హియర్ 2 స్పియర్స్ ఇచ్చిందండి మనకి. సో 2 స్పియర్స్ నుంచి ఇచ్చింది కాబట్టి ఏదైనా ఒక స్పియర్ తీసుకొని u వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి, s + లాంబ్డా వస్తుంది. దాని నుంచి సెంటర్ రాసినామంటే, సెంటర్ని రావాలి అంటే లాంబ్డా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో లాంబ్డాని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఈక్వల్స్ టు 0 కాబట్టి. ఓకే, ఇక్కడ రాసి చూడండి ఒకసారి. 3 + లాంబ్డా 2, అది మైనస్ అని పడింది ఇక్కడ ప్లస్ 3 లాంబ్డా + 2/2. ఓకేనా, ఇక్కడ ప్లస్ ఈ రెండు మైనస్లో ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఇట్స్ బికమ్స్ ఇక్కడ +3 లాంబ్డా/2, 3 లాంబ్డా +/2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మైనస్ని కామన్ తీసేస్తాం కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతుంది. సింప్లిఫై చేసుకుంటాం. లాంబ్డా ఈక్వల్స్ టు -2, 0 అండ్ -2 వస్తుందండి. లాంబ్డా వాల్యూస్ వచ్చినాక సెంటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లాంబ్డా వాల్యూ 0 వచ్చేసింది, -2 వచ్చేసింది. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ సెంటర్. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. లాంబ్డా వాల్యూ ఒకసారి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఒకసారి -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దోస్ ఆర్ ద లిమిటింగ్ పాయింట్స్. అంటే మీరు ఒక్కొక్క మోడల్ నేను ఒక్కొక్క ప్రాసెస్ చెప్తున్నా అండి. ఇప్పటి వరకు లిమిటింగ్ పాయింట్స్నేమో ఎలా s + లాంబ్డా u డైరెక్ట్ ఇచ్చిందండి మనకి. సో డైరెక్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి సెంటర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం, రేడియస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి రేడియస్ ఈక్వల్స్ టు 0 రాసి లాంబ్డా వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి సెంటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చింది మనకి? ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. ఓకే, ఈక్వేషన్ పక్కన పెట్టండి, కానీ టచెస్ ద ప్లేన్ అంటుండు కాబట్టి అక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ 0 చేయకుండా ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ చేస్తున్నాం. డిస్టెన్స్ చేసి దీని నుంచి లాంబ్డాని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. s + లాంబ్డా ఈ జనరల్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్పియర్ వచ్చింది. ఒకవేళ సెంటర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే లిమిటింగ్ పాయింట్స్ వచ్చేస్తుంటాయి. మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2 స్పియర్స్ ఇచ్చిండండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం ఒక్కొక్క మోడల్ డిఫరెంట్ మోడల్లో ఉంది. సో ప్లేన్ ఇచ్చింది కాబట్టి s - s' ఈక్వల్స్ టు 0. యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. u ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం. ప్లేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం s + లాంబ్డా ఇంటూ u ఈక్వల్స్ టు 0లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దెన్ దాని నుంచి మనకి సెంటర్ వస్తుంది. సెంటర్ నుంచి మనకి ఏమొస్తుందంటే రేడియస్ వస్తుంది. రేడియస్ ఈక్వల్స్ టు 0 వచ్చింది అని అంటే దెన్ వి గో ఫర్ లాంబ్డా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినామంటే లిమిటింగ్ పాయింట్స్ వచ్చేస్తాయి మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి సెకండ్ యూనిట్ అండి. సెకండ్ యూనిట్ ఫస్ట్ టాపిక్ చాప్టర్ వచ్చేసి కోన్స్. ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకుంది ఏంది? స్పియర్స్ కదా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కోన్స్. ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం స్పియర్స్, సెకండ్ యూనిట్ వచ్చి కోన్స్. థర్డ్ ఈ కోన్స్లోనే రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్, ఎన్వలపింగ్ కోన్ వచ్చేసి మనకి థర్డ్ యూనిట్ ఉంటుంది మనకి. ఫస్ట్ యూనిట్ ఏమో మొత్తం కోన్స్, ఫస్ట్ యూనిట్ స్పియర్స్, సెకండ్ యూనిట్ కోన్స్ ఉంటుంది, సిలిండర్స్ కూడా ఉంటుందండి ఇందులోనే. కోన్స్ సిలిండర్స్లో ఎక్కువగా వచ్చేసి మనకి రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్, రైట్ సర్క్యులర్ కోన్, రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్, కోన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇవి మనకి. ఓకే, కోన్స్ సిలిండర్స్ రెండు టాపిక్స్ మనకి యూనిట్ 2లో ఉంటాయి. బట్ యూనిట్ 3 వచ్చేసి కానికాయిడ్. దాంట్లో ఎన్వలపింగ్ కోన్, ఎన్వలపింగ్ సిలిండర్ అవి ఉంటాయి. కానికాయిడ్ మీద ప్లేన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆ టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లోనైతేమో కోన్స్ ఉంటుంది మనకి, సిలిండర్స్ కూడా ఉంటుందండి. ఈ సెకండ్ యూనిట్లో 2 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ యూనిట్ ఓన్లీ స్పియర్సే కదా. ఫస్ట్ యూనిట్ ఓన్లీ మనకి స్పియర్సే కాబట్టి కోన్స్ సిలిండర్స్ ఎక్స్ట్రా. సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేసరికి కోన్స్ వస్తుంది, సిలిండర్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ చాప్టర్ కోన్స్, సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చేసి సిలిండర్స్. ఇది సిలిండర్స్ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ ఉంటుంది, రైట్ సర్క్యులర్ సిలిండర్ లాంగ్ ఆన్సర్ అండి మనకి. సో ఫస్ట్ అయితే ఈ డెఫినేషన్స్ చూద్దాం మనము. ఇఫ్ లెట్ S is the set of points in a space, let S is the set of points in a space if there exists a point V in such that P belongs to in S అయితే implies VP is in subset or equals to S, then S is called a cone of vertex. Observe చేయండి ఒకసారి. If S is the ES and cone, S is the set of points in a space. ఇన్ ఏ స్పేస్లో ఎస్ అనేది ఏంటంటే అండి సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అంట. ఇఫ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ పాయింట్ వి, ఒకవేళ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతే ఇన్ ఎస్లో సచ్ దట్ పి బిలాంగ్స్ టు ఇన్ ఎస్ అంట. అప్పుడు ఆ పాయింట్ పి అనేది కూడా ఎస్లో ఉంటుంది. దెన్ విపి ఈజ్ ఇంప్లైజ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది? విపి ఈజ్ ఇన్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్.
అప్పుడు VP ఈజ్ అన్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మీన్స్ అంటే ఇందులో ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇందులో ఉంది అనే కండిషనే కాండి. అప్పుడు రెండు VP అనేవి కూడా ఎస్లోనే ఉంటున్నవి. దెన్ S ఈజ్ కాల్డ్ ఏ కోన్ విత్ వర్టెక్స్ ఎట్ V అంటామండి. S అనేది స్పేస్, ఈ స్పేస్లో ఒక 2 పాయింట్స్ ఉంటున్నాయి. V అనేది P అనేది, V అనేదేమో పాయింట్ V అయితే ఇన్ ఎస్లో ఉంటే P అనేది కూడా ఎస్లోనే ఉంటుంది ఎనదర్ పాయింట్. రెండింటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్ అంటే V ఇంటూ P ఈజ్ అన్ ఆల్సో సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు S అయితే దెన్ S ఈజ్ కాల్డ్ ఏ కోన్. VP ఈజ్ అన్ కండిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఈజ్ అన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్స్. V నుంచి Pకి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మీన్స్ అంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ VP ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఎస్లోనే ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఎస్లో ఉన్నట్టే కానీ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అక్కడ. అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ S ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కోన్ విత్ వర్టెక్స్ ఎట్ V. నోట్ V ఈజ్ కాల్డ్ ఏ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ది కోన్, VP ఈజ్ కాల్డ్ ఏ జనరేటర్ ఆఫ్ ది కోన్ అంటండి. ఇఫ్ L ఈజ్ ద జనరేటర్ ఆఫ్ ది కోన్ then the point L is on the cone. జనరేటర్ ఆఫ్ ద కోన్ అంటే దాని ఈవెన్ పాయింట్ L is లైస్ ఆన్ ద కోన్లో ఉంటుందని చెప్తుండే అక్కడ. వర్టెక్స్ అయితే VP ఈజ్ ఆన్ కాల్ ఏ జనరేటర్ ఆఫ్ ది కోన్ అంటున్నాను. అండ్ దాని డెఫినేషన్ చూడండి, కోన్ విత్ ఏ బేస్ కర్వ్. ఇప్పుడు కోనే కాకుండా విత్ బేస్ కర్వ్ తోటి అంటండి. కరువు ఎలిమెంట్ తోటి ఉంటే దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. S ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ హియర్ S ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ దిస్ కాన్కరెంట్ ఇట్ V అండ్ C అండి. concurrent at V and C be a curve not containing in V and containing V at P belongs to in C అయితే VP is in subset R equals to here VP is in subset R equals to S. Then S is called a cone with a base curve. కోన్ విత్ బేస్ కర్వ్ అండి. ఎక్స్ట్రా కింద కర్వ్ ఫార్మేషన్లో వస్తే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ కోన్ విత్ బేస్ కర్వ్ అంట. బేస్ కర్వ్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ ఈస్ కాల్డ్ గైడింగ్ కర్వ్ అంట. సెకండ్ యూనిట్ నెక్స్ట్ దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం. మనకి దాంట్లో నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తా అండి. సో ఇక్కడ వరకు అయితే డెఫినేషన్స్తో పాటు చూడండి.